अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने उम्मीद करना तुसी सारे एकदम वधिया होवोगे। मैं हाँ शुजात अवान ते चढ़दे पंजाब तो वेखण वालियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम करना तुहानूं सारिआं नूं अज एक नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। इस टाइम मैं बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह ते मौजूद हैगा वा। मेरे अकब दे विच तुहानूं पहाड़ ही नज़र आ रहे होणगे। चश्मा मेरे नाल बह रहा हैगा वे। यह जिहड़ी जगह हैगी है ये खुशाब कट्ठा मसराल तो अगे तकरीबन 8 तो 10 मील का सफ़र हैगा वे। जगह का नाम है पक्का कोट किला। इस जगह की खासियत यह है कि इत्थे मैं आया वहाँ तुहानूं एक किला विखाण वास्ते जिन्हों कहते हैं सतगिरां। मकामी लोग उन्होंने सतगिरां के नाम तो कहते हैं। तो दूसरा कहते हैं जी कि इत्थे मशहूर है कि जिहड़ा बंदा भी इस किले के अंदर गया वो वापस नहीं आया। तो चलते हैं वेखने रल के तुहाडे सामने। मैं जाना वा अंदर तो जे वापस आ गया तो वीडियो बना रहे हैं फरीद भाई तुसी वापस चल जाना। इकट्ठे चल जाएंगे जे वापस आ गया तो जे ना आया तो फरीद भाई तुसी चल जाना। फिर वेखने कि बाकी कहावत सच्ची है या एवं बनी हुई है। तो चलिए फिर वेखने रल के तुहानूं विजिट कराना वा, इस किले का नज़ारा विखाना वा। तो चैनल पर हुण आए हो तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करा तुहानूं मिलती रहे। तुहाडी ढेर सारी सपोर्ट ते प्यार की जरूरत है। तो चलिए वेखने रल के किला। फरीद भाई एक बारी ना सारा व्यू एक बारी विखा दिए। जिहड़ी साइड तो असी आए हैं वो बाइक खड़ी की है। तो उस पासे सारा जिहड़ा हैगा ना इंजी पत्थरां वाला रास्ता हैगा। चारों तरफ साडे पहाड़ी है। इनकी सिर्फ निशानी यही है इत्थे जिहड़ा भी आएगा कि चश्मा जा रहा, चश्मे के नाल नाल तुसी जिहड़ा ना आना है। यह चश्मा भी 1 मील तक तुहानूं नज़र आएगा, उस तो पहले यह चश्मा भी नहीं हैगा। अच्छा यह सामने जिहड़ा हैगा यह किला हैगा वे। इनू सतगिरां इस वास्ते कहते हैं कि इहदे 7 दरवाजे हैगे सन। तो काफ़ी हद तक यह किला जिहड़ा हैगा इस टाइम ख़त्म हो चुकिया हैगा वे। जिहड़ा मौजूद हैगा वे वो मैं तुहानूं हुण विखाना वा। तो यह चश्मा हैगा वे, वो उपर वाली साइड तो यह चश्मा आ रहा हैगा वे। तो चलिए अगों इनू नज़दीकों वेखने आ। इधर वाली साइड तुसी वेख रहे हो कि यह जिहड़ी इधर वाली साइड हैगी है यह गिर चुकी हैगी है। एक मकामी बंदा भी आ रहा मैं नज़र आ रहा इहदे को पुछने कि इनकी हकीकत की हैगी है। क्योंकि पिछे तो असी जिहड़ा वेख्या हैगा वे वो दस रहे हैं कि काफ़ी पुराना तो बड़ी खौफनाक हकीकत इनके बारे दसते हैं। और सामने बंदा आ रहा लकड़ियाँ लैके खोते ते इहदे को पुछने। अच्छा जिहड़ा किला हैगा वे इनकी कोई मालूमात चाहिए हैगी, तुसी मकामी हैगे हो, कदों दा वेख रहे हो? कई लोग कहते हैं कि भाई इहदे अंदर तो सुनिया हैगा कि इहदे अंदर जिहड़ा जांदा हैगा वे वो वापस नहीं आता है। कि हकीकत है या की है? झूठ हैगा वे। झूठ है क्योंकि असं निके निके से बचपन तो आने लगा है कि साडे
हाँ जी अच्छा अच्छा जी डेरा ठीक है। है ठीक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡ ਦੱਸਣਾ। ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸको? ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ रहायश आई जी जब पूरा किला नुमा, जी क्योंकि ये तो सिर्फ थोड़ा जा हिस्सा हैगा वे। बाकी आवाम बढ़ती निकलती है सवेरे दौरान जी ये है जो मसला कोई भी नहीं ये है जो वाकई कोई नहीं ठीक ठीक है, अफवाह हैगी हैं। जी अफवाह जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इसने ये हेल्प नहीं बहुत आता शुक्रिया ਜਜ਼ਾਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਾ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਤੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀਮੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਅਰਸ ਸੀੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਵਾ ਤੇ ਹਾਰਸ ਤੇ ਅਰਬਾਬ ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਪਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਸੀ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾरों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैगे ने। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਉਹੀ ਸਪੇਸ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ।
ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਡ ਏਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ, ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਆਲਮ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੋਟ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਫਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ 400 500 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀਖ ਕਿ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।